Good morning, everyone. Myself, C. Padmaja, SVGJC, Palem, Nagar Karnool district. Today we are learning Paper 3, Electrical Instruments and Power Supplies, Chapter 3, Integrating Instruments. Learning Objectives. Definition and purpose of integrating type instruments. Development of present energy meter. Single phase and three phase energy meter, construction, working and connections. సింగిల్ ఫేస్ మరియు త్రీ ఫేస్ ఎనర్జీ మీటర్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ నేర్చుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఇంటిగ్రేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రికల్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ద ఎలక్ట్రికల్ క్వాంటిటీ అండ్ సమ్ అప్ విత్ ప్రీవియస్ వాల్యూ అండ్ ప్రొవైడ్స్ ఏ క్యుములేటివ్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ క్వాంటిటీ అండర్ మెజర్మెంట్. అంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ను ఉపయోగించిన సమయమును కూడా పరిగణలోనికి తీసుకుంటూ విద్యుత్ రాశుల పరిమాణమును తెలియజేయు ఎలక్ట్రికల్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ను ఇంటిగ్రేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అందరు. ఎగ్జాంపుల్ ఎనర్జీ మీటర్ అండ్ మెర్క్యూరీ మీటర్. ఇంటిగ్రేటింగ్ type energy meter is an indicating and recording type instruments. It provides a cumulative value of electrical quantity. It consists a set of dials, pointer, scale or suitable indicator and recording mechanism. అవి టూ టైప్స్ ఉంటాయి. దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ నేమ్లీ వాట్ అవర్ టైప్ ఎనర్జీ మీటర్, ఆంపియర్ అవర్ టైప్ మీటర్. విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ induction type energy meter, digital energy meter, ampere hour meter. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ స్టాండర్డ్ ఎనర్జీ మీటర్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తున్నాం. ఎనర్జీ మీటర్ క్లాసిఫికేషన్. ఎనర్జీ మీటర్స్ ఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ used measure the quantity of electrical energy supplied to a circuit in a given time. They indicate the value of quantity of electricity at the time of measurements and keeps a cumulative record of previous values. Energy meter also called as watt hour meter. They measures the energy consumed in kilowatt hour. 1 unit is equal to 1 kilowatt hour అంటారు. ఇక్కడ మన ఎనర్జీ టైప్స్. ఎనర్జీ మీటర్స్ టైప్స్ టూ టైప్స్, అనలాగ్ టైప్, డిజిటల్ టైప్. Analog type also two types, induction type, motor type. Induction type also two types, single phase, three phase. Motor type also two types, mercury motor, commutator type. The induction type energy meter are used in AC circuits and motors. Types meters are suitable for DC and AC circuit measurements. Basic electric elements of induction type energy meter. An energy similar to indicating instruments as following three important elements. Three important elements andi. First one operating system, second one braking system, third one recording system. First one, an operating system which produces an operating torque proportional to that current or power in the circuit and which causes the rotation of rotating system. Second one, braking device, usually a permanent magnet which produces a braking torque in proportional and opposite to the speed of rotation. It stops the moving system disc immediately when the meter was disconnected from the supply. Third one, recording mechanism. From the revolutions of rotating system, usually it consists of train of wheel driven by the spindle of rotating system through wheel arrangement. All these wheels are attached in such way that if one wheel completes one revolution, the other moves only 1/10 revolution. ఇక్కడ సింగిల్ ఫేస్ ఎనర్జీ మీటర్ మెయిన్ పార్ట్స్. ద సింగిల్ ఫేస్ induction type energy meter works on the principle of electromagnetic induction.
సింగిల్ ఫేస్ ఎనర్జీ మీటర్ ప్రిన్సిపల్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ సూత్రంపై ఆధారపడి పనిచేస్తుంది. మెయిన్ పార్ట్స్: పొటెన్షియల్ కాయిల్, దీనిలో 2 కాయిల్స్ ఉంటాయి, ఒకటి పొటెన్షియల్ కాయిల్, కరెంట్ కాయిల్ అని. రికార్డింగ్ మెకానిజం, అల్యూమినియం డిస్క్, సిరీస్ మ్యాగ్నెట్, బ్రేక్ మ్యాగ్నెట్, షేడెడ్ బ్యాండ్, స్పిండల్. ఇక్కడ సింగిల్ ఫేస్ ఇండక్షన్ టైప్ ఎనర్జీ మీటర్. ద ఎనర్జీ మీటర్ యాజ్ ద అల్యూమినియం డిస్క్ whose rotation determines the power consumption of the load. The disc is placed between the air gap of the series and shunt electromagnet. The shunt magnet as the pressure coil and the series magnet as the current coil. ప్రెజర్ కాయిల్ నేమో షంట్ మ్యాగ్నెట్ ఉంటుంది, సిరీస్ కాయిల్ నేమో కరెంట్ కాయిల్ ఉంటుంది. సిరీస్ కాయిల్లో కరెంట్ కాయిల్ ఉంటుంది. ద ప్రెజర్ కాయిల్ క్రియేట్స్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ద సప్లై వోల్టేజ్ అండ్ ద కరెంట్ కాయిల్ ప్రొడ్యూసెస్ ఇట్ బికమ్స్ ఆఫ్ ద కరెంట్. ప్రెజర్ కాయిల్లో వోల్టేజ్ సప్లై అయితే కరెంట్ కాయిల్లో కరెంట్ సప్లై అవుతాయి. ద ఫీల్డ్ ఇండ్యూస్ by the voltage coil is lagging by 90 degrees on the magnetic field of the current coil, because of which eddy current induced in the disc. The interaction of the eddy current and the magnetic field causes torque, which exerts of a force on the disc. Thus the disc starts rotating. The force on the disc is proportional to the current and voltage of the coil. The permanent magnet controls their rotation. The permanent magnet opposes the movement of the disc it on the power consumption. అంటే ఇక్కడ సింగిల్ ఫేస్ ఇండక్షన్ డయాగ్రామ్, ఎనర్జీ మీటర్ డయాగ్రామ్. సింగిల్ ఫేజ్ ఏసీ సర్క్యూట్లో వినియోగించబడే ఎనర్జీ విలువలను తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగిస్తారు. మనం అసలు సింగిల్ ఫేజ్ ఎనర్జీ మీటర్ని ఎనర్జీ విలువలను తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగిస్తారు. దీనిలో 2 కాయిల్స్ ఉంటాయి, ఒకటి కరెంట్ కాయిల్, ఒకటి ప్రెజర్ కాయిల్. ప్రెజర్ కాయిల్ అను విద్యుత్ అయస్కాంతములు, వాటి మధ్య అల్యూమినియం డిస్క్ మరియు లీడింగ్ డిజిట్ మెకానిజం మరియు శాశ్వత అయస్కాంత భాగములు ఉండును. ఈ ప్రెజర్ కాయిల్ ఒక విద్యుత్ అయస్కాంతంలో వాటి మధ్య అల్యూమినియం డిస్క్ అనేది, ఇక్కడ ఈ మధ్యన అల్యూమినియం డిస్క్, ఇది ప్రెజర్ కాయిల్, ఇక్కడ కరెంట్ కాయిల్ అనేది, వాటి రెండింటి మధ్య అల్యూమినియం డిస్క్ అనేది ఏర్పాటు చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ పాయింటర్ మరియు స్కేల్ అనేది కూడా ఏర్పాటు చేస్తారు. కరెంట్ కాయిల్ విద్యుత్ వలయంను శ్రేణిలో కలపబడి ఉండి దానిలోనికి కరెంటు భాగము ప్రసరించును. ప్రెజర్ కాయిల్ విద్యుత్ వలయంలో సమాంతరంగా కలపబడి ఉండి దానిలోనికి వోల్టేజ్ భాగము ప్రసరించును. ఇక్కడ ఈ కరెంట్ కాయిల్లో మనకు శ్రేణి భాగంలో సిరీస్ పద్ధతిలో ఉండి కరెంట్ అనేది సప్లై అవుతుంది. ఇక్కడ ప్రెజర్ కాయిల్ అనేది సమాంతర పద్ధతిలో ఉండి వోల్టేజ్ అనేది సప్లై అవుతుంది. ఈ 2 విద్యుత్ అయస్కాంతములలో ఏర్పడిన అయస్కాంత ఫ్లక్స్ వలన వాటి మధ్య ఉండే అల్యూమినియం డిస్క్ టార్క్ ప్రభావంకు లోనగుతుంది. శాశ్వత అయస్కాంతం సహాయంతో ఈ డిస్క్ బ్రేకింగ్ టార్క్ ఏర్పడేటట్లు చేయుదురు. ఈ 2 కాయిల్స్ మధ్య విద్యుత్ అయస్కాంతం సప్లై ఇచ్చినప్పుడు అయస్కాంతం ఫ్లక్స్ అనేది ఏర్పడి అల్యూమినియం డిస్క్ అనేది టార్క్ ప్రభావంకు లోనవుతుంది. నెక్స్ట్ వినియోగించబడే ఎనర్జీని అనుసరించి డిస్క్ రెవల్యూషన్స్ ఉండడం వలన డిస్క్తో పాటు ఏర్పాటు చేయబడిన రీడింగ్ మెకానిజం వినియోగించబడి ఎనర్జీ యూనిట్ల రూపంలో తెలియజేయను. మనకు దీనివల్ల మనకు పాయింటర్ నుండి మనకు రీడింగ్స్ అనేది తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ ఎనర్జీ మీటర్లో సాధారణ లోపాలు: ఒకటి ఫేస్ ఎర్రర్, క్రీప్, ఫ్రిక్షన్ ఎర్రర్, టెంపరేచర్ ఎర్రర్. ఫేస్ ఎర్రర్: ఫస్ట్ కాయిల్ మరియు సిరీస్ కాయిల్స్లలో ఏర్పడే ఫ్లక్స్ మధ్య కోణం ఖచ్చితంగా 90 degrees లేకపోవటచే ఈ లోపం ఏర్పడును. ఫ్లక్స్ మధ్య కోణం 90 degrees లేకపోవటచే ఫేస్ ఎర్రర్ అనేది ఏర్పడుతుంది. బ్రేక్ మ్యాగ్నెట్ యొక్క పొజిషన్ మార్చడం మరియు షేడింగ్ రింగ్స్ పొజిషన్ను మార్చడం ద్వారా ఈ లోపంను నివారించవచ్చు. ఈ లోపంను నివారించడానికి మనము బ్రేక్ మ్యాగ్నెట్ పొజిషన్ను లేదా షేడింగ్ రింగ్ పొజిషన్ను మార్చవలను. నెక్స్ట్ క్రీప్: విద్యుత్ ఉపయోగించకపోయినా సరే డిస్క్ నెమ్మదిగా తిరిగి రీడింగ్ను ఏర్పరచును క్రీప్ లోపం అంతరు.
దీన్ని నివారించుట కొరకు తిరిగే డిస్కులో ఇరువైపులా 2 రంధ్రములు ఏర్పాటు చేయుదురు. ఈ లోపం ఏర్పడకుండా ఉండాలంటే 2 సైడ్స్ 2 హోల్స్ పెట్టాలి. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఫ్రిక్షన్ ఎర్రర్. ఈ లోపం ఫ్రిక్షన్ ప్రభావం వల్ల ఏర్పడును. దీన్ని నివారించుట కొరకు షంట్ మ్యాగ్నెట్ అవుట్ లింబ్పై 2 రాగితో తయారైన షేడింగ్ బ్యాండ్స్ను ఏర్పాటు చేయుదురు. నెక్స్ట్ టెంపరేచర్ ఎర్రర్. ఉష్ణోగ్రత ప్రభావం వల్ల ఈ లోపం ఏర్పడును. దీన్ని నివారించుటకు బ్రేక్ మ్యాగ్నెట్ను సరైన విధంగా పనిచేసేటట్లు చేసేదురు. నెక్స్ట్ 3-phase energy meter. The 3-phase energy meter works on the same principle as single-phase energy meter. సింగిల్-phase energy meter లాగానే 3-phase energy meter పనిచేస్తుంది. The energy in the 3-phase circuit can be measured either by 2 separate single-phase energy meters or 3-phase separate energy meters or single 3-phase energy meter. These are also called polyphase energy meters. There are 2 types. ఇవి 2 రకాలు. ఒకటి 3-phase 3-wire AC ఎనర్జీ మీటర్, ఒకటి 3-phase 4-wire AC ఎనర్జీ మీటర్. ఇందులో 2 టైప్స్ ఉంటాయి. 3-phase 3-wire ఎనర్జీ మీటర్, 3-phase 4-wire ఎనర్జీ మీటర్. ఫస్ట్ 3-phase ఎనర్జీ మీటర్లో అన్ని డిస్కులు ఒకే కామన్ స్పిండల్పై ఏర్పాటు చేయబడి ఉండును. ఇందులో డిస్క్స్ అనేవి ఒకే స్పిండల్పై ఏర్పాటు చేయబడి ఉంటుంది. అది కామన్ స్పిండల్ అంటారు. ప్రతి డిస్క్ ఒక్కొక్క బ్రేకింగ్ మ్యాగ్నెట్ షేడింగ్ రింగ్ కలిగి ఉండును. దీనికి సపరేట్ షేడింగ్ రింగ్స్ అనేది ఉంటుంది ప్రతి దానికి. కామన్ స్పిండల్ ఒకే గియర్ ట్రైన్ విభాగమును పనిచేసేటట్లు ఏర్పాటు కలిగి ఉండును. దీనిలో 2 ప్రెజర్ కాయిల్స్ 2 కరెంట్ కాయిల్స్ ఉంటాయి. మనకు 3-phase ఎనర్జీ మీటర్లో 2 కరెంట్ కాయిల్స్ 2 ప్రెజర్ కాయిల్స్ ఏర్పాటు చేయబడి ఉండును. 2 ప్రెజర్ కాయిల్స్ మరియు 2 కరెంట్ కాయిల్స్లో వోల్టేజ్ భాగము మరియు కరెంటు భాగము ప్రసరించినప్పుడు కామన్ డిస్క్ ఫ్రీ డ్రైవ్డ్ టార్క్ ప్రభావమును కలిగజేయును. అంటే 2 ప్రెజర్ కాయిల్స్ మరియు కరెంట్ కాయిల్స్ మధ్య కరెంట్ సప్లై అయినప్పుడు కామన్ డిస్క్ అనేది టార్క్ ప్రభావాన్ని కలగజేయును. దీనివల్ల డిస్క్ రొటేట్ అయ్యి గియర్ ట్రైన్ విభాగం ద్వారా రీడింగ్ డిజిట్ మెకానిజం సర్క్యూట్లలో ఉపయోగించుకున్న మొత్తం 3-phase ఎనర్జీ పరిమాణమును తెలియజేయను. ఈ విధంగా ప్రభావానికి లోనైనప్పుడు డిస్క్ అనేది రొటేట్ అయ్యి మనకు రీడింగ్ డిజిట్ మెకానిజం సర్క్యూట్లో మనకు డిజిట్స్ ఎనర్జీ పరిమాణం అనేది తెలియజేస్తుంది. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము 3-phase ఎనర్జీ మీటర్. ఇక్కడ కరెంట్ కాయిల్ 2 కరెంట్ కాయిల్స్ 2 ప్రెజర్ కాయిల్స్ అల్యూమినియం డిస్క్ ఒకే ఒక స్పిండల్ కామన్ స్పిండల్ ఒకటి 2 కరెంట్ కాయిల్ ప్రెజర్ కాయిల్స్ బ్రేకింగ్ మ్యాగ్నెట్స్. ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ షార్ట్ క్వశ్చన్స్. వాట్ ఈజ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్? హౌ ద ఎనర్జీ మీటర్స్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్? థర్డ్ క్వశ్చన్, వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ మీటర్? ఫోర్త్, వాట్ ఆర్ ద పాసిబుల్ ఎర్రర్స్ ఇన్ ఎనర్జీ మీటర్స్? నెక్స్ట్ లాంగ్ క్వశ్చన్స్. Explain construction and working single-phase induction type energy meter. Explain 3-phase energy meter. Explain in detail the errors in single-phase induction type energy meter. Draw single-phase induction type energy meter and label the parts. Thank you very much.